गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हूँ मालम दिव्येश स्वागत करूँ छूँ तमारो बायोलॉजी लेक्चरनी अंदर। तो आज आपणे धोरण 11 प्रकरण 8 कोष जीवननो एकम सेल ध यूनिट ऑफ लाइफ विषे अभ्यास करीशुं। तो तमने लोकोने स्टार्टिंग ज्यारे चेप्टरनुं स्टार्टिंग थाय छे त्यारे आ एटला पेरेग्राफनी अंदर तमने एवी रीते कीधेलुं छे कि ज्यारे तमे तमारा आजूबाजूना पर्यावरणमां जोवो छो तो त्यारे तमने लोकोने घणी बधी जीवंत वस्तुओ अने घणी बधी मृत वस्तुओ देखाय छे। ठीक छे, मतलब कि घणा बधा सजीवो देखाय छे अने घणा बधा निर्जीवो देखाय छे, बंने देखाय छे। तो ए जोईने आपणने आश्चर्य थाय के केम जीवंत कोई वस्तु छे तो केम आपणे एने सजीव कहीए छे અને કેમ કોઈ મૃત વસ્તુ છે તો આપણે કેમ એને નિર્જીવ કહીએ છીએ। ઠીક છે, તો એના ઉપરથી તમને લોકોને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે જો કોઈ પણ જીવંત વ્યક્તિ હોય કે જીવંત સજીવ હોય તો તેની અંદર શું હાજર હશે? કોષ હાજર હશે। ઠીક છે, કોષ હાજર હશે તો તમે કહી શકો કે તે જીવંત છે। ઠીક છે, પણ જેની અંદર કોષ નથી હાજર તેને આપણે શું કહીશું? નિર્જીવ કહીશું। તો તમને લોકોને અહીંયા બે લાઈનની અંદર કીધું છે કે બધા જ સજીવો કોષોથી બનેલા હોય છે। તે તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે જેટલા પણ સજીવો છે તે બધા જ કોષોથી બનેલા છે, જેમાં કેટલાક એક કોષમાંથી બન્યા હોય છે તેઓને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે એક કોષીય સજીવ કહીએ છીએ। मतलब कि जेनी अंदर खाली एक ज कोष हाजर होय तो तेने आपणे शुं कहीए छे? एक कोषीय सजीव। एक्जाम्पल ले तो एमीबा है, पेरामोशियम है, प्लेनेरिया है, राइट। ए बधा शुं छे तो कि एक कोषीय सजीव है। ज्यारे बीजा आपणे जोवा जेवा सजीवो घणा बधा कोषोना बनेला होय छे जेने आपणे शुं कहीए छे तो कि बहुकोषीय सजीव कहीए छे। मतलब कि जे एक करता वधारे कोषोना कोईपण सजीवो बनेला होय तो तेने आपणे शुं कहीए छे? बहुकोषीय सजीव कहीए छे। ठीक छे, तो हवे आपणे आगळ वधीए तो तमने सौथी पहेला कह्युं छे के कोष एटले शुं? वोट इज सेल। तो कोष आपणे कोने कहीशुं? ठीक छे, तो जोईए आपणे शुं कीधुं छे? एक कोषी सजीवनी वात करेली छे, एक कोषीय सजीव। ठीक छे, तो स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे। मतलब कि जो तेनी अंदर शुं कीधुं छे? एक कोषीय सजीव शुं होय तो कि स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे, ते पोतानी रीते ज पोते बधुं करे छे। ठीक छे, कारण के एक ज कोष छे तेनी पासे। बीजुं, जीववाना बधा ज आवश्यक कार्यों करवा माटे सक्षम होय छे। पण एक वस्तु ए पण छे, भले एक कोषीय सजीव पासे जस्ट एक ज कोष होय पण ए पण वात साची छे कि ते पोताना जीवन माटे जे पण आवश्यक कार्यों तेने करवा पड़े छे ते बधा ज कार्यों ते पोते ज करे छे। ठीक छे, कोषोनी संपूर्ण रचना वगर कोईनुं पण स्वतंत्र जीवन अस्तित्व धरावी शकतुं नथी। मतलब आपणे शुं कही शकीए कि जो कोई पण कोष होय, ठीक छे, कोई पण कोष होय जो तेमां ते कोष संपूर्ण रीते स्वतंत्र जीवन अस्तित्व धरावतुं नथी। ठीक छे, क्यारे ए नथी धरावतुं तो कि ज्यारे तेनुं संपूर्ण रचना हाजर न होय त्यारे। मतलब कि कोईपण कोषनुं जो संपूर्ण रचना हाजर हशे तो आपणे कही शकीए कि ते जे कोष छे ते पोतानी रीते स्वतंत्र जीवन अस्तित्व धरावी शके छे। पण जो रचना हाजर नहीं होय तो आपणे शुं कही शकीए ते पोतानी रीते रही शकतुं नथी। आ कारणसर बधा ज सजीवो माटे कोष ज मूलभूत रीते रचनात्मक अने क्रियात्मक एकम होय छे। राइट। हवे आगळ जोईए तो एंटन वान ल्यूवेनहोक। एंटन वान ल्यूवेनहोक नामनो जे साइंटिस्ट छे तेनुं वात करेली छे तमने। तो सौ प्रथम जीवंत कोषों ने जोवा, बराबर, मतलब कि सौ प्रथम कोईपण जीवन कोषों ने जोया था कोने तो कि एंटन वान ल्यूवेनहोक।
ઠીક છે, અને તેનું વર્ણન કર્યું. ત્યારબાદ બીજું નામ આપ્યું છે તમને રોબર્ટ બ્રાઉન. રોબર્ટ બ્રાઉને શું કીધું કે કોષ કેન્દ્રની શોધ કરી. રોબર્ટ બ્રાઉને કોષ કેન્દ્રની શોધ કરી. ઠીક છે. ત્યારબાદ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની શોધ અને તેમાં સુધારો થયો અને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા કોષોની વિસ્તૃત સંરચનાઓનો અભ્યાસ કરી શક્ય બન્યો. મતલબ શું થયું? સૌથી પહેલાં સૌપ્રથમ જે કોષ જે છે તે કોને જોયેલો? તો કે એન્ટન વાન લ્યુવેનહોક નામના સાયન્ટિસ્ટે જોયેલો. ત્યારબાદ શું કીધું? તો કે તેનું વર્ણન કોને આપેલું? કાં તો વર્ણન તો થઈ ગયું. ત્યારબાદ રોબર્ટ બ્રાઉને શું કીધું? એનું જે કોષની અંદર જે કોષ કેન્દ્ર હોય છે તેની શોધ કરી. રાઈટ. ત્યારબાદ શું થયું? તો કે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર મતલબ કે માઇક્રોસ્કોપની વાત કરેલી છે. તો પહેલાં શું હતું કે સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ હતા, સાદા માઇક્રોસ્કોપ હતા. રાઈટ. પછી શું થયું કે જેમ જેમ માઇક્રોસ્કોપમાં ચેન્જીસ આવતા ગયા અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ થઈ ત્યારબાદ આપણે લોકો શું કરી શક્યા? તો કે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની મદદથી આપણે કોષની અંદર જે પણ સંરચનાઓ આવેલી છે, રાઈટ, તે બધી જ આપણે જોઈ શક્યા. રાઈટ. તો એ છે કોષ. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો કોષવાદ, બરાબર, સેલ થિયરીની વાત કરેલી છે. તો સૌ પ્રથમ 1983માં વાત કરેલી છે. 1983ની અંદર જર્મનીના વનસ્પતિ શાસ્ત્રીય મેથિયસ શિલ્ડને, રાઈટ, મેથિયસ શિલ્ડને ઘણી બધી વનસ્પતિઓનો અભ્યાસ પછી જોયું કે બધી જ વનસ્પતિઓ વિવિધ કોષોની બનેલી હોય છે જે વનસ્પતિઓમાં પેશીઓનું સર્જન કરે છે. હવે ત્યારબાદ શું થયું? જ્યારે 1838માં જર્મનીના એક સાયન્ટિસ્ટ હતા જે વનસ્પતિ શાસ્ત્રી હતા, રાઈટ, મતલબ કે પ્લાન્ટ ઉપર સ્ટડી કરતા હતા. તો તેને શું અભ્યાસ કર્યો કે જ્યારે તેને ઘણી બધી અલગ અલગ વનસ્પતિઓ ઉપર અભ્યાસ કર્યો તો એને એવું જોવા મળ્યું કે જે પણ વનસ્પતિના જે કોષો હોય છે, જ્યારે ઘણા બધા કોષો એક સાથે મળી જાય મતલબ કે ભેગા થાય ત્યારે તે કોનું સર્જન કરે છે? તો કે પેશીનું સર્જન કરે છે. આ વસ્તુ આપણે ચેપ્ટર નંબર 4ની અંદર પણ જોઈ ગયા છે કે જ્યારે કોષો હોય તો આપણે એને કોષ, રાઈટ, કોષો જ્યારે અલગ અલગ કોષો ભેગા થાય તો તે પેશીઓ બનાવે છે. રાઈટ. તો અહીંયા પણ આપણે એ જ વાત કરેલી છે. ઠીક છે. ત્યારબાદ લગભગ આ જ સમયમાં બ્રિટિશ પ્રાણીશાસ્ત્રીય શું કીધું છે? તો કે આ જ સમયમાં બ્રિટિશ પ્રાણીશાસ્ત્રીય, તમને નામ કીધું છે થિયોડોર સ્વોન, રાઈટ, થિયોડોર સ્વાને ક્યારે? તો કે 1939. આ 1938ની વાત છે અને 1939 મતલબ કે એક જ વર્ષનો ગેપ છે. જુદા જુદા પ્રાણીઓના કોષોના અભ્યાસ પરથી નોંધ્યું કે કોષોની બહારની બાજુએ પાતળું બાહ્ય પડ આવેલું હોય છે. શું કીધું છે? તો કે કોષો જે પણ હાજર હોય છે પ્રાણીઓની અંદર તેમાં શું કીધું કે તેના બહારની બાજુએ જે પણ ભાગ આવેલો હોય ત્યાં એક પાતળું એક સ્તર આવેલું હોય છે જેને આજે આપણે કોષરસ પટલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. મતલબ કે કોષની ઉપર જે આવરણ હોય છે તેને આપણે કહીએ છીએ કોષરસ પટલ. રાઈટ. મતલબ કે આ એક કોષ છે, રાઈટ, એ કોષ કેન્દ્ર છે. કોષરસની મતલબ કે કોષની ઉપર જે એક આવરણ આવેલું હોય છે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? કોષરસ પટલ કહીએ છીએ. ત્યારબાદ તદ ઉપરાંત થિયોડોર સ્વાને વનસ્પતિ પેશીઓના અભ્યાસ પરથી વર્ણવ્યું કે કોષ દિવાલ અને વનસ્પતિ કોષોનું અગાઉનું લક્ષણ છે. મતલબ કે બંનેમાં શું જોવા મળ્યું? બંનેમાં તમને કોષ દિવાલ જોવા મળી અને આના આધારે સ્વાને પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓની શરીર રચનાના કોષો અને કોષોની નિપજોની બનેલી છે તેવી પરિસંકલ્પના રજૂ કરી. મતલબ ત્યારબાદ શું ખબર પડી?
तो कि श्वाने एम कीधुं कि जे पण प्राणीओ छे अने जे पण वनस्पतिओ जे छे तेनुं जे शरीरनी जे रचना जे छे ते कोनी बनेली छे तो कि कोषोनी बनेली छे अने कोषोनी निपजोथी बनेली छे। त्यारबाद सील्डर अने श्वाने संयुक्त रीते पछी त्यारबाद शुं थयुं तो कि सील्डर अने श्वान बराबर बंने भेगा मळी अने शुं कीधुं संयुक्त रीते कोषवाद रजू कर्यो मतलब कि सेल थियरी आपी। कोषवाद एटले सेल थियरी आपी। परंतु आ सिद्धांत नवा कोषोनुं सर्जन केवी रीते थाय छे ते समजाववा माटे असमर्थ रह्या। एटले आपणे शुं ख्याल आव्यो कि कोषो केम बने छे बराबर मतलब कि कोषो हाजर होय छे ते आपणे ख्याल आवी गयो पण एक कोषमांथी बीजा कोषो केवी रीते सर्जन थाय छे ते आना द्वारा ख्याल आवतो नहोतो। ठीक छे। त्यारबाद रुडोल्फ विशोए इन 1855 में सौ प्रथम पुरावार कर्यु के कोष विभाजन पामीने पूर्व अस्तित्व धरावता कोषोमांथी नवा कोषोनुं सर्जन थाय छे। शुं कीधुं तो कि रुडोल्फ विशोए एम कीधुं कि जे पूर्व कोषो मतलब कि जे प्राथमिक कोषो जे हता ए कोषो शुं करे छे तो कि पोतानुं कोष विभाजन करे छे। कोषनुं विभाजन थाय छे मतलब कि एक कोषमांथी बे कोष बने छे। हवे जाण के विचारो कि आ एक कोष छे ई एक कोषनुं शुं थशे पहेला तो विभाजन थशे। आ रीते कोषनुं विभाजन थशे। पहेला तो कोष केंद्रनुं विभाजन थाय। ठीक छे। कोष केंद्રના विभाजन बाद कोष रसનું विभाजन થશે અને તમને છેવટે એક કોષમાંથી બે કોષ મળે છે। ઠીક છે। તો કોષ વિભાજન થાય છે અને કોષ વિભાજનના કારણે શું કીધું છે તો કે એક કોષમાંથી બીજા કોષોનું સર્જન થાય છે। ત્યારબાદ ઓમ્નિસ સેલ્યુલા તેઓએ સ્લીડન અને શ્વાને આપેલ કોષ દિવાલની પરિસંકલ્પનામાં સુધારો કરીને કોષ દિવાલનું અંતિમ સ્વરૂપ રજૂ કર્યું। બરાબર। આમના સમયમાં કોષવાદ એટલે બરાબર કોષવાદ મતલબ કે એમના સમયની ઇન ધ 1855ના વર્ષની વાત કરેલી છે તો કે ત્યારે कोषवाद एटले शुं मतलब कि सेल थियरी कोने कहेवाती हती तो तमने बे पॉइंट आपेला छे। कीधुं छे बधा ज जीवंत सजीवो कोषो अने कोषोनी निपजोना बन्या होय छे ते आपणे ख्याल आवी गयो। ठीक छे। बीजुं बधा ज कोषोनुं सर्जन पूर्व अस्तित्व धरावता कोषोमांथी ज थाय छे मतलब कि क्यांयथी बीजो कोष नथी आवतो। जे पूर्व कोष हता एनुं कोष विभाजन थई अने ए ज कोषमांथी मतलब कि पूर्व कोषमांथी बीजा बे नवा कोष बने छे अने ए जे बे नवा कोष बन्या छे तेनुं पाछुं कोष विभाजन थशे अने बे कोषमांथी बीजा 4 कोष बने छे। ठीक छे। तो आवी रीते एक कोषमांथी घणा बधा कोषोनुं सर्जन थाय छे। हवे आपणे वात करीशुं कोषोनुं विहंगावलोकन राइट मतलब कि ओवरव्यू ऑफ द सेल मतलब कि सेल केवा होय छे तेनी वात करेली छे। तो तमे डूंगळीनी छाल अने अथवा मनुष्यना गालना कोषोने सूक्ष्मदर्शक यंत्रमां जोया हशे। ठीक छे। चालो तेनी संरचनानुं स्मरण करीए। डूंगळीना कोषो ए लाक्षणिक वनस्पति कोष छे के जेनी सौथी बहारनी तरफ एक स्पष्ट कोष दीवाल अने बराबर तेनी नीचे कोष रस पटल आवेला होय छे। मतलब के सौथी बहारनी दीवालने शुं आवेलुं होय छे तो के कोष दीवाल होय छे ने कोष दीवालनी तरत ज नीचेनुं जे आवरण होय छे त्यां शुं आवेलुं होय छे तो के कोष रस पटल जेने आपणे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पण कहीए छीए। बराबर। मतलब कि जो आ एक कोष ठीक है आ शू है कोष दीवाल है। कोष दीवाल है अने कोष दीवाल की एक्जेक्ट नीचे एक बीजो लेयर आवेलू होय छे एक पड़ आवेलू होय छे जेने आपणे कहीए छे कोष रस पटल। ठीक है।
અને વચ્ચોવચ્ચ શું હોય છે તો કે કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય છે। ઠીક છે। મનુષ્યના ગાલના કોષોની બહારની બાજુએ ફક્ત એક જ બાહ્ય પટલ જોવા મળે છે। બરાબર, મનુષ્યના ગાલની વાત કરી છે કે તેના જે કોષ હોય છે તેમાં બહારની બાજુએ ખાલી એક જ પટલ જોવા મળે છે। પ્રત્યેક કોષોની અંદર સઘન પટલયુક્ત સંરચનાઓ જોવા મળે છે, જેને કોષ કેન્દ્ર કહેવાય છે। આપણે વાત થઈ ગઈ કોષ કેન્દ્ર, ઠીક છે, કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય છે। આ કોષ કેન્દ્રમાં રંગસૂત્રો જોવા મળે છે, મતલબ કે જેને આપણે ક્રોમોઝોમ કહીએ છીએ। ઠીક છે, રંગસૂત્રો ક્યાં જોવા મળે છે તો કે કોષ કેન્દ્રની અંદર, અહીંયા ત્યાં તમને રંગસૂત્રો જોવા મળે છે, જેના બંધારણમાં આનુવંશિક દ્રવ્યો DNA આવેલું હોય છે। મતલબ કે ક્રોમોઝોમ કોના બનેલા હોય છે, કાં તો રંગસૂત્રો કોના બનેલા હોય છે તો કે DNAના, ઠીક છે, DNAના દ્રવ્યોના રંગસૂત્રો બનેલા હોય છે। જે કોષોમાં પટલયુક્ત કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય તેને યુકેરિયોટ કાં તો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ, તેમજ જે કોષોમાં પટલવિહીન કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય તેને પ્રોકેરિયોટ્સ કાં તો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ કહે છે। ઠીક છે, તો હવે પહેલાં હું તમને યુકેરિયોટ્સ શું છે અને પ્રોકેરિયોટ્સ શું છે પહેલાં તમને લોકોનું તે સમજાવી દઉં। જો સામાન્ય રીતે આપણે જો કદાચ જોવા જઈએ તો શું કીધું છે તમને કે જો કોઈ પણ એક કોષ હોય, આ વિચારો કે કોષ છે, બરાબર, અને આ તેનું કોષ કેન્દ્ર છે, તો કોષ કેન્દ્રની ઉપર શું હોય, કોષ રસ પટલ હોય, બરાબર, કોષ કેન્દ્રની ઉપર કોષરસ પટલ હોય અને આમાં શું હશે તો કે DNA કાં તો રંગસૂત્રો હશે। ઠીક છે, જે પણ કોષોની અંદર કોષરસ પટલ આવેલું હોય, મતલબ કે કોષ કેન્દ્રની ઉપર જો કોષ રસ પટલ આવેલું હોય, જો તમને એ જ કીધું છે, બરાબર, પટલ યુક્ત કોષ કેન્દ્ર, બરાબર, મતલબ કે પટલ આવેલું હોય તો તેને આપણે શું કહીશું, યુકેરિયોટ્સ કહીશું, કાં તો પછી આપણે તેને કહીશું સુકોષ કેન્દ્રીય। અહીં કીધું છે તમને સુકોષ કેન્દ્રીય। પણ જો કદાચ એવું બને કે કોઈ પણ એક કોષ છે તેમાં જે પણ રંગસૂત્રો જે હોય છે તેમની ઉપર કોઈ પણ કોષરસ પટલ આવેલું હોતું નથી, તો તેને આપણે શું કહીશું, આદિકોષ કેન્દ્રીય કાં તો આદિકોષ, બરાબર, આદિકોષ કહીશું। અને તેમાં શું કીધું છે તો કે પટલ આવેલું હોતું નથી, મતલબ કે કોષ પટલ આવેલું હોતું નથી। ઠીક છે, ખ્યાલ આવી ગયો। કોષરસ પટલ જેની ઉપર હાજર હોય તેને આપણે કહીશું સુકોષ કેન્દ્રીય, અને જે પણ કોષમાં રંગસૂત્રોની ઉપર કોષરસ પટલ આવેલું હોતું નથી તેને આપણે કહીશું આદિકોષ કેન્દ્રીય। ઠીક છે, આદિકોષ કેન્દ્રીય। બંને આદિકોષ કેન્દ્રીય તેમજ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં અર્ધ તરલ આધારક જોવા મળે છે, જેને આપણે કોષરસ કહેવાય છે, બરાબર, મતલબ કે આ વચ્ચેનો જે આખો ભાગ હોય છે તેને શું કહીએ છીએ આપણે, કોષ રસ। આ પણ શું છે તો કે કોષ રસ। ઠીક છે, મતલબ કે કોષ દિવાલ અને કોષ કેન્દ્ર એના સિવાયનો જે આખો વચ્ચેનો ભાગ હોય છે ત્યાં શું આવેલું હોય છે તો કે કોષ રસ આવેલું હોય છે। અને જો આપણે આદિકોષ કેન્દ્રની વાત કરીએ તો જે કોષ રસ હોય છે ને તેની અંદર જ આ જે રંગસૂત્રો જે હોય છે તે ફરતા હોય છે, છૂટા છવાયેલા ફરતા હોય છે। જે કોષોનું કદ રોકે છે। બંને વનસ્પતિ અને પ્રાણી કોષોમાં કોષીય પ્રક્રિયાઓ કરવા માટેનું મુખ્ય સ્થાન કોષરસ હોય છે, બરાબર, કોષરસની અંદર જ બધી પ્રક્રિયાઓ થાય છે। અને તે પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે થાય છે તે આપણે જેમ જેમ ચેપ્ટરમાં આગળ વધશું એટલે તમને લોકોને ખ્યાલ આવતો જશે। સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જોશું કે કેવી રીતે કોષની મતલબ કે પ્રક્રિયા જે છે તે કેવી રીતે થાય છે। કોષોને તેની જીવન સ્થિતિમાં રાખવા જરૂરી વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પણ તેમાં જ થાય છે, બરાબર, ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પણ આ જ કોષોની અંદર થાય છે।
આગળ વાત કરીએ તો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં કોષ કેન્દ્ર ઉપરાંત પટલમય સંરચનાઓ જોવા મળે છે, જેને અંગિકાઓ કહેવાય છે. બરાબર, મતલબ કે શું કીધું છે તો કે કોષરસ પટલ કાં તો કોષ કેન્દ્રના સિવાયના ભાગમાં, મતલબ કે કોષરસની અંદર શું કીધું છે તો કે ઘણા બધી અંગિકાઓ જોવા મળે છે. અને તે અંગિકાઓ કઈ કઈ છે તો કે કોષ રસ ઝાડ, ગોલ્ગીકાય, લાઇસોઝોમ્સ, કણાભસૂત્ર, સૂક્ષ્મકાય, રસધાનીઓ. આ બધી જ વસ્તુઓ તમને ક્યાં જોવા મળે છે તો કે સુકોષ કેન્દ્રમાં જોવા મળે છે. અને આદિકોષ કેન્દ્રમાં કોષોમાં આવી પટલમય અંગિકાઓનો અભાવ હોય છે. પણ શું કીધું છે, આદિકોષ કેન્દ્રમાં તમને આ બધી વસ્તુઓ મતલબ કે પટલમય અંગિકાઓનો અભાવ હોય છે, મતલબ કે તેમાં પટલ હાજર હોતી નથી. પણ સુકોષ કેન્દ્રની વાત કરીએ તો સુકોષ કેન્દ્રમાં પટલ હાજર હોય છે. હવે રિબોઝોમ પટલ વિહીન અંગિકા છે. યાદ રાખજો, રિબોઝોમ જે છે ને તે પટલ વિહીન અંગિકા છે કે જે સુકોષ કેન્દ્રીય તેમજ આદિકોષ કેન્દ્રીય બંને પ્રકારના કોષોમાં જોવા મળે છે. આ એક જ એવી વસ્તુ છે કાં તો એક જ એવી અંગિકા છે રિબોઝોમ્સ. બરાબર, એક તો તે પટલ વિહીન છે તો પણ તે સુકોષ કેન્દ્રીયમાં મતલબ કે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં પણ જોવા મળે છે અને આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં પણ તમને જોવા મળે છે. મતલબ કે એક એક્સેપ્શન કેસ થયો. ઠીક છે, કોષોમાં એવું નથી કે રિબોઝોમ્સ માત્ર કોષરસમાં જ જોવા મળે છે, પરંતુ તે સિવાય બે અંગિકાઓ જેવી કે હરિતકણ અને કણાભસૂત્રો તેમજ કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ પર પણ જોવા મળે છે. કોષરસ ઝાડ એટલે આપણે કહીએ છીએ જેને એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, રાઈટ. એ બધી જ જગ્યા ઉપર તમને જોવા મળે છે. એક તો હરિતકણ, બીજું યાદ રાખવાનું છે કણાભસૂત્ર અને ત્રીજું કીધું છે કોષરસ ઝાડ. આ ત્રણેય જગ્યા મતલબ કે આ ત્રણેય અંગિકાઓમાં તમને રિબોઝોમ્સ જોવા મળે છે. પ્રાણી કોષોની વાત કરીએ તો પ્રાણી કોષોમાં પટલવિહીન અંગિકા જોવા મળે છે, જેને તારા કેન્દ્ર કહે છે. અને તેને શું કહીએ છીએ આપણે? તારા કેન્દ્ર કહીએ છીએ, જે કોષ વિભાજનમાં મદદરૂપ થાય છે. તો હવે તમને લોકોને અહીંયા વિવિધ આકારો ધરાવતા કોષોના ચિત્રો બતાવેલા છે. જો સૌથી પહેલાં જોઈએ તો આ શું છે તો કે રક્તકણ મતલબ કે આરબીસી છે, જે ગોળ અને દ્વિઅંતઃગોળ હોઈ શકે છે. ઠીક છે. બીજું કીધું છે તમને શ્વેતકણ મતલબ કે ડબલ્યુબીસી, જેને આપણે બીજું નામ છે લ્યુકોસાઇટ્સ, રાઈટ. રક્તકણને આપણે શું કહીએ છીએ? આરબીસી કહીએ છીએ. અને બીજું તેનું નામ છે ઇરિથ્રોસાઇટ કહેવાય છે. ઠીક છે. અને શ્વેતકણની વાત કરીએ તો તેને આપણે કહીએ છીએ ડબલ્યુબીસી, કાં તો વ્હાઇટ બ્લડ સેલ, કાં તો જેને આપણે કહીએ છીએ લ્યુકોસાઇટ્સ, રાઈટ. ત્યારબાદ સ્તંભીય અધિચ્છદીય કોષ મતલબ કે લાંબા અને સાંકડા કોષ છે. ત્યારબાદ શાખિત અને લાંબા કોષો કેની અંદર તો કે ચેતાકોષ. બરાબર, ચેતાકોષની વાત કરી મતલબ કે ચેતાતંત્રની અંદર જે કોષો આવેલા હોય છે તેની વાત કરેલી છે. પછી જલવાહિનીકી, આ આપણે ચેપ્ટર નંબર 6ની અંદર ભણી ગયા છે. જલવાહિનીકી કીધું છે તમને મધ્યપર્ણ કોષો, આ પણ આપણે ચેપ્ટર નંબર 6ની અંદર વાત કરી ગયા છે કે મધ્યપર્ણ કોષો, બરાબર, મધ્યપર્ણ કોષો કેવા હોય છે. તેની અંદર કણાભસૂત્ર આવેલું હોય છે. હવે આગળ જોઈએ તો કોષો કદ, આકાર અને કાર્યની દ્રષ્ટિએ જુદા પડે છે. એ આપણે ખ્યાલ આવી ગયો, બરાબર. મતલબ કે જેમ તેનો આકાર, બરાબર, આકાર, કદ અને તેના કાર્યોની દ્રષ્ટિએ જો જોવા જાય તો બધા જ કોષો જે હોય છે તે અલગ અલગ રીતે કામ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે જો જોવા જાય
તરીકે સૌથી નાના કોષો માઇકોપ્લાઝમા છે. સૌથી નાના કોષો કયા છે? તો કે માઇકોપ્લાઝમા છે, જે ફક્ત 0.3 માઇક્રોમીટર લંબાઈ ધરાવે છે. જસ્ટ આ નામ યાદ રાખજો અને તેનું લંબાઈ કેટલી છે તે યાદ રાખવાનું છે. જ્યારે બેક્ટેરિયાની જો વાત કરીએ તો બેક્ટેરિયા કેટલા છે? તો કે 3 થી 5 μm મતલબ કે માઇક્રોમીટર લંબાઈ સુધી જોવા મળે છે. બરાબર, મતલબ કે 3 to 5 માઇક્રોમીટર સુધી લંબાઈ તેની જોવા મળે છે. સૌથી મોટા અલગીકૃત એક કોષ શાહમૃગનો અંડકોષ છે. સૌથી મોટા જો કોષની વાત કરીએ તો શાહમૃગનો અંડકોષ. બરાબર. બહુકોષી સજીવમાં મનુષ્યના રક્તકણ કેટલા હોય છે? તેની સાઇઝ 7.0 માઇક્રોમીટર વ્યાસ ધરાવે છે, મતલબ કે પહોળાઈ, રાઈટ, વ્યાસ ધરાવે છે. ચેતાકોષ તે સૌથી લાંબા કોષો પૈકીનો એક છે. લાંબા કોષોમાં વાત કરીએ તો ચેતાકોષ સૌથી લાંબા કોષોમાંનો એક કોષ છે. કોષોના આકારમાં પણ ખૂબ વિવિધતા જોવા મળે છે, જેવા કે બિંબકાર, બહુકોણીય, સ્તંભકાર, પછી ધનાકાર, તંતુમય અને અનિયમિત આકાર. આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના આકાર તમને જોવા મળી શકે છે. કોષોનો આકાર તેઓના કાર્ય અનુસાર જુદો જુદો હોઈ શકે છે. ઠીક છે. તો આ જે ટૉપિક હતો આપણો, તમને લોકોને આશા કરું છું કે ક્લિયર રીતે સમજાઈ ગયો હશે. આપણો જે નેક્સ્ટ લેક્ચર હશે તેની અંદર આપણે વાત કરીશું આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ વિશે. થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો વાત કરીએ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો. ઠીક છે, આપણે આગળ જ વાત કરી ગયા છે કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો કોને કહીશું, મતલબ કે પ્રોકેરિયોટિક સેલ કહેવાય છે જેને, કે જેની ઉપર જે કોષ કેન્દ્ર હોય છે તેની ઉપર કોષ પટલ આવેલું હોતું નથી. તેને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો કહીએ છીએ. ઠીક છે, મતલબ કે તેની અંદર જે પણ રંગસૂત્રો જે હોય છે તે છૂટા છવાયેલા કોષ રસની અંદર તે ફરતા હોય છે. બરાબર. વાત કરીએ બેક્ટેરિયા, નીલહરિત લીલ, માઇકોપ્લાઝમા તેમજ પીપીએલઓ. પીપીએલઓ તો થાય છે પ્લુરોન્યુમોનિયા લાયક ઓર્ગેનિઝમ. બરાબર. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મતલબ કે આ બધા કોષો જે છે તે કેવા છે? તો કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો ધરાવે છે. તેઓ મુખ્યત્વે નાના હોય છે. આપણે વાત કરી કે હમણાં જ ઉપરનો જે પેરેગ્રાફ હતો, મતલબ કે જે લાસ્ટ લેક્ચર હતો તેની અંદર આપણે વાત કરી ગયા છે કે બેક્ટેરિયા હોય છે, નીલહરિત લીલ હોય છે, માઇકોપ્લાઝમા હોય છે, તે બધાનું સાઇઝ કેવી હોય છે? એકદમ નાની હોય છે અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો કરતાં ઝડપી વિભાજન પામે છે. શું કીધું છે? તો કે એક તો કોષો નાના છે અને જો સુકોષ કેન્દ્રીય સાથે જો આપણે તેની કમ્પેર કરવા જઈએ તો સુકોષ કેન્દ્રીય કરતાં આ જે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો હોય છે તે સરળતાથી અને ઝડપીથી વિભાજન પામવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તે કદ અને આકારમાં ઘણી બધી વિભિન્નતા ધરાવે છે. કદ અલગ હશે અને તેનો આકાર પણ અલગ હોય છે. બેક્ટેરિયાના 4 મુખ્ય આકાર આપણે ભણી ગયા છે આગળ. કયા? તો કે બેસિલસ કેવું હોય છે? તો કે દંડાણું. પછી કોકસ કેવું હોય છે? ગોળાણું. વિબ્રિયો કોમા આકારના હોય છે અને સ્પાઇરિલિયમ. બરાબર. સ્પાઇરિલિયમ કેવા હોય છે? તો કે સર્પાકાર હોય છે. ઠીક છે. તો આપણે આ બધી આકાર જે બેક્ટેરિયાના અલગ અલગ આકાર જે છે તે પણ આપણે તેના વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. આગળ વાત કરીએ તો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોનું મૂળભૂત સંગઠન, તેઓના કાર્ય અને આકાર વિભિન્ન હોવા છતાં, હવે આદિકોષ કેન્દ્રીયની વાત કરેલી છે, જો મૂળભૂત રીતે જોવા જઈએ તો તેની અંદર જે કોષો આવેલા હોય છે
તેનું કાર્ય અને તેનો આકાર બધામાં કેવો હોય છે? તો કે અલગ અલગ હોય છે. તો આપણે જેમ વાત કરેલી કે આદિકોષ કેન્દ્રમાં જે કોષો હોય છે તે ભલે બધા અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ બધા કોષોનું કામ જે છે તે એક સમાન જ હોય છે. બધા જ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં કોષરસ પટલની ફરતે કોષ દિવાલ આવેલી હોય છે. શું કીધું છે? આદિકોષ કેન્દ્રની વાત કરેલી છે. તો આદિકોષ કેન્દ્રીયમાં કોષોમાં જે કોષરસ પટલની ફરતે શું આવેલું હોય છે? તો કે કોષ દિવાલ આવેલી હોય છે. કોષોમાં રહેલું તરલ આધાર દ્રવ્ય કે કોષરસ છે. શું કહીએ છીએ? તેને આધાર દ્રવ્ય કહીએ છીએ કાં તો કોષરસ કહીએ છીએ. તેઓમાં સ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્રનો અભાવ હોય છે. પરંતુ અભાવ કોનો હોય છે? તો કે સ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્ર તમને જોવા મળતું નથી. આનુવાંશિક દ્રવ્ય મુખ્યત્વે અનાવૃત એટલે કે કોષ કેન્દ્ર પટલથી આવૃત હોતું નથી. મતલબ કે જે ડીએનએ કહીએ છીએ કાં તો આપણે જેને રંગસૂત્રો કહીએ છીએ તેની ઉપર કોષ કેન્દ્ર પટલ આવૃત હોતું નથી. એટલે કે જે પણ આનુવંશિક દ્રવ્ય જે છે તે મુખ્યત્વે કેવું હોય છે? તો કે અનાવૃત હોય છે અને તે ખુલ્લી રીતે જે પણ કોષરસ છે તેની અંદર તે ફરતું હોય છે. ઘણા બધા બેક્ટેરિયામાં આનુવંશિક ડીએનએ ઉપરાંત શું કહીએ છીએ આપણે તેને? રંગસૂત્ર કાં તો વલયાકાર ડીએનએ વધારાનું નાનું વલયકાર ડીએનએ જોવા મળે છે, જેને પ્લાઝમિડ કહેવાય છે. ઘણા બધા ડીએનએની અંદર શું થાય છે? તો કે જે પોતાનું ડીએનએ છે તેના સિવાયનું તેની અંદર અલગ ડીએનએ જોવા મળે છે કાં તો વલયકાર ડીએનએ જોવા મળે છે, જેને આપણે કહીએ છીએ પ્લાઝમિડ. મતલબ કે તે ડીએનએ જે હોય છે તે બેક્ટેરિયાનું પોતાનું નથી હોતું, પણ તે કોઈ પણ બીજા બેક્ટેરિયાનું હોઈ શકે છે. તેને આપણે પ્લાઝમિડ કહીએ છીએ. આ પ્લાઝમિડ ડીએનએ બેક્ટેરિયામાં કેટલાક વિશિષ્ટ બાહ્ય સ્વરૂપીય લક્ષણોનું નિર્દેશન કરે છે. અને શું થાય? તો કે જે બેક્ટેરિયાની અંદર જે બહારનું જે ડીએનએ અંદર આવી ગયું છે તે ડીએનએ શું કરશે? તો કે જે બેક્ટેરિયાનું ડીએનએ છે તેની સાથે મિક્સ થઈ જશે, ભેગું થઈ જશે અને શું કરશે? તો કે પોતાની જે કોપી જે છે બરાબર ક્લોન કરતા જશે પોતાની કોપીને. અને જે બેક્ટેરિયાનું જે ડીએનએ છે તેની સાથે સાથે તે પોતાના લક્ષણો પણ મતલબ કે પ્લાઝમિડ પોતાના લક્ષણો પણ બતાવવા માંડશે. આવું એક લક્ષણ એટલે પ્રતિજૈવિક સામે પ્રતિરોધ હોવો તે છે. તેમ અગાઉના ઉચ્ચ વર્ગમાં અભ્યાસ કરશો કે આ પ્લાઝમિડ ડીએનએ બેક્ટેરિયામાં બાહ્ય રૂપાંતરણને સંચાલિત કરે છે. મતલબ કે તમે સ્ટેન્ડર્ડ 12થની અંદર આ ડિટેલમાં ભણવાના છો બરાબર, બાયોટેકનોલોજીની અંદર ક્યાં કેવી રીતે થાય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કોષ કેન્દ્ર પટલ માત્ર સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં જ જોવા મળે છે. યાદ રાખજો કે કોષરસ પટલ ખાલી તમને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં જ જોવા મળે છે. આદિકોષ કેન્દ્રીયની અંદર તમને કોષરસ પટલ કાં તો કોષ કેન્દ્ર પટલ જોવા મળતી નથી. રિબોઝોમ સિવાય આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો જેવી અંગિકાઓ જોવા મળતી નથી. મતલબ કે રિબોઝોમ એક જ એવી અંગિકા જે છે જે તમને આદિકોષ કેન્દ્રની અંદર જોવા મળે છે બરાબર. મતલબ કે સુકોષ કેન્દ્રની અંદર તો બધી અંગિકાઓ જોવા મળે છે, પણ આદિકોષ કેન્દ્રની વાત કરીએ તો સુકોષ કેન્દ્ર કરતાં એક જ એવી અંગિકા જે છે રિબોઝોમ તે જ તમને જોવા મળે છે. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં આવતી સમાવિષ્ટ રચનાઓ જોવા મળે છે. મતલબ કે અલગથી ઘણી બધી રચનાઓ તમને જોવા મળે છે. કોષ કેન્દ્ર પટલમાંથી વિભાજિત થયેલ વિશિષ્ટ રચના મેસોઝોમ્સ કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષની લાક્ષણિકતા છે. મેસોઝોમ્સ જોવા મળે છે બરાબર. મેસોઝોમ એ કોષરસ પટલનું આવશ્યક અંતર્વલન કરે છે, મતલબ કે ઓળખે છે. ઠીક છે. તો એક વસ્તુ બીજી જોઈ લઈએ તો કે લાક્ષણિક બેક્ટેરિયાની સાઇઝ તમને કીધી છે 1 to 2 માઇક્રોમીટર. પીપીએલઓ
બરાબર, PPL1 લગભગ સાઇઝ કીધી 0.1 માઇક્રોમીટર અને વાયરસની વાત કરી છે તો વાયરસમાં તમને કીધું છે 0.02 to 0.2 માઇક્રોમીટર અને આ તમને કીધું છે લાક્ષણિક કોષ કેન્દ્રીય કોષ તો તેની અંદર 10 to 20 માઇક્રોમીટર જેટલું હોય છે। મતલબ કે આ સાઇઝ જે છે તે બધી તમારે યાદ રાખવાની છે, MCQ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ત્યારબાદ હવે આપણે આગળ વાત કરીશું કોષીય આવરણ અને તેનું રૂપાંતરણ। કોષનું આવરણ કેવું હોય છે અને તેનું રૂપાંતરણ મતલબ કે કેવી રીતે તે બદલે છે, કયા કયા પ્રકારનું રૂપાંતરણ હોય છે તેના વિશે આપણે જોઈએ। તો કોષીય આવરણ અને તેનું રૂપાંતરણ, સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો મોટા ભાગના આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષો વિશેષ રૂપે બેક્ટેરિયાના કોષોમાં એક જટિલ રાસાયણિક કોષીય આવરણ જોવા મળે છે। આ કોષીય આવરણ મજબૂત રીતે બંધિત એવી 3 સ્તરીય સંરચનાઓનું બનેલું હોય છે। મતલબ કે તેની અંદર 3 સંરચનાઓ જોવા મળે છે, બરાબર। તે સંરચનાઓ કઈ કઈ છે તેની વાત કરીએ, જેમ કે સૌથી બહારનું ગ્લાયકોકેલિક્સ, સૌથી બહારનું શું કયું હોય છે તો કે ગ્લાયકોકેલિક્સ, જેના પછી ક્રમશઃ કોષ દિવાલ હોય છે। સૌથી બહાર ગ્લાયકોકેલિક્સ, એના પછી કોષ દિવાલ અને કોષરસ પટલ। આ આવરણના દરેક સ્તર જોકે ચોક્કસ કાર્ય કરે છે, બરાબર। કોષીય આવરણની વાત કરીએ તો સૌથી બહારનું જે સ્તર હોય છે તે કેનું બનેલું હોય છે તો કે ગ્લાયકોકેલિક્સનું। ત્યારબાદ તેની અંદરનું આવરણ વાત કરીએ તો કોષ દિવાલ અને તેની અંદરની આવરણની વાત કરીએ તો કોષરસ પટલ। આ 3 આવરણ ધરાવે છે। મતલબ કે આપણે આગળ વાત કરી કે 3 સ્તરીય સંરચનાઓનું બનેલું હોય છે, પરંતુ આ 3 સ્તરો સંયુક્ત રીતે રક્ષણાત્મક આવરણ બનાવે છે। પણ શું કીધું છે, આ ત્રણેયના કામ ભલે અલગ અલગ હોય, પણ જ્યારે આ 3 સંરચનાઓ એક સાથે ભેગી થઈ જાય, સંયુક્ત થઈ જાય તો તે કામ શું કરે છે તો કે રક્ષણાત્મક આવરણ તરીકે કામ કરે છે। મતલબ કે કોષને રક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે। કોષીય આવરણમાં જોવા મળતી વિભિન્નતા અને ગ્રામ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું અભિરંજન ક્ષમતાના આધારે બેક્ટેરિયાને 2 જૂથમાં વહેંચી શકાય છે। મતલબ કે જો આ તમને જે ગ્રામ કીધું છે ને તે ગ્રામ જે છે ને તે એક સાયન્ટિસ્ટ છે, તેને શું કીધું કે જો આપણે બેક્ટેરિયા તો ખબર છે, બેક્ટેરિયા અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે, ઘણા બધા બેક્ટેરિયા હોય છે, બરાબર। પણ આપણે પહેલાં શું કહેતા હતા તો કે ખાલી એના શેપ મતલબ કે તેના આકાર અને તેના કદ ઉપર જ આપણે તેને ઓળખી શકતા હતા। પણ ત્યારબાદ શું થયું તો કે જ્યારે ગ્રામ નામનો સાયન્ટિસ્ટ હતો, તેને શું કર્યું કે એક અભિરંજક, બરાબર, મતલબ કે એક ડાયની શોધ કરી, જેના દ્વારા આપણે હવે શું કરી શકીએ છીએ તો કે બેક્ટેરિયાને 2 જૂથમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ, અલગ કરી શકીએ છીએ। અને 2 જૂથ કયા છે તો કે ગ્રામ પોઝિટિવ અને બીજું જૂથ કયું છે તો કે ગ્રામ નેગેટિવ। જો ગ્રામ પોઝિટિવ અને ગ્રામ નેગેટિવ આ 2 પ્રકારના બેક્ટેરિયા હોય છે। આગળ વાત કરીએ હવે તો ગ્લાયકોકેલિક્સની વાત કરેલી છે તમને અહીંયા કે ગ્લાયકોકેલિક્સ જુદા જુદા બેક્ટેરિયામાં બંધારણ અને જાડાઈની બાબતે જુદું જુદું હોય છે। ગ્લાયકોકેલિક્સનું જે સ્તર હોય છે તે બધા બેક્ટેરિયામાં જુદું જુદું હોય છે। કેટલાક બેક્ટેરિયામાં આ શિથિલ આવરણ સ્વરૂપે જોવા મળે છે કે જેને શ્લેષ્મ સ્તર કહે છે, બરાબર। મતલબ કે અમુક બેક્ટેરિયામાં કેવું હોય છે તો કે શિથિલ આવરણ જોવા મળે છે અને તેને આપણે કહીએ છીએ શ્લેષ્મ સ્તર કહીએ છીએ। જ્યારે કેટલાક બેક્ટેરિયામાં આ સ્તર જાડું અને મજબૂત હોય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ કેપ્સ્યુલ, બરાબર। જાણે કે આપણે તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે તમે લોકો જ્યારે દવાઈ ખાઓ છો, મેડિસિન ખાઓ છો તો તમને એમાં અમુક દવાઈ જે હોય ને તે કેપ્સ્યુલમાં આપેલી હોય છે, બરાબર। એ કેપ્સ્યુલ જેવું આવરણ છે ને તે જ તમને બેક્ટેરિયામાં પણ જોવા મળે છે।
કોષ દિવાલ કોષોને આકાર નક્કી કરે છે અને મજબૂત બંધારણીય રચના પ્રદાન કરે છે. કોષ દિવાલનું કામ શું છે? તો કે કોષોને આકાર આપવાનું અને બીજું તો કે તેને રચનાત્મક રીતે બંધારણ આપવાનું કામ કોણ કરશે? તો કે કોષ દિવાલ. જે બેક્ટેરિયાને તૂટવા તેમજ પતન થવાથી અટકાવે છે. એટલે કે શું? તો કે બેક્ટેરિયાને તૂટવા નહીં દે અને મરવા નહીં દે. કોષરસ પટલ અર્ધ પ્રવેશશીલ પ્રકૃતિ ધરાવે છે અને બાહ્ય પરાવરણ સાથે સંપર્કમાં રહે છે. મતલબ કે જે બેક્ટેરિયાની જે કોષરસ પટલ હોય છે તે કેવી હોય છે? તો કે અર્ધ પ્રવેશશીલ હોય છે. મતલબ કે અમુક વસ્તુને અંદર આવવા દે છે અને અમુક વસ્તુને અંદર આવવા દેતી નથી. જાણે કે જો એક્ઝામ્પલ આપું, આ એક કોષ છે. કોષની ઉપર અહીં ઘણા બધા છિદ્રો આવેલા હોય અને આ છિદ્રો કેવા હોય છે? તો કે તે બહારના વાતાવરણમાંથી અમુક વસ્તુને અંદર આવવા દે છે અને અમુક વસ્તુને આવવા દેશે નહીં. બરાબર? અને અમુક વસ્તુને નહીં આવવા દે. ઠીક છે? તો તેવી રીતે તે કાર્ય કરે છે. બંધારણીય દ્રષ્ટિએ આ પટલ સુકોષ કેન્દ્રીયોમાં જોવા મળતા પટલ જેવું જ હોય છે. બરાબર? મતલબ કે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોની અંદર જે આપણે પટલ જોવા મળે છે, કોષ કેન્દ્ર પટલ, તેના જેવું જ આ પણ હોય છે. એક વિશિષ્ટ પટલમય રચના મેસોઝોમ્સ કે જે કોષોમાં કોષરસ પટલના વિસ્તારથી નિર્માણ પામે છે. આ રચના પુટિકાઓ, નલિકાઓ અને પટલિકાઓ સ્વરૂપે હોય છે. મેસોઝોમ્સની વાત કરેલી છે તો તે 3 પ્રકારની રચનાથી બનેલું હોય છે. એક તમને કીધું છે પુટિકાઓ, બીજું નલિકાઓ અને ત્રીજું કીધું છે તમને પટલિકાઓના સ્વરૂપે જોવા મળે છે. તે કોષ દિવાલના નિર્માણ, યાદ રાખજો કઈ કઈ જગ્યાએ કામ લાગે છે તે કોષ દિવાલના નિર્માણ, ડીએનએ સ્વયંજનન મતલબ કે ડીએનએ રેપ્લિકેશન કહેવાય છે એને, અને બાળકોષોમાં તેનો વિસ્તારમાં મદદરૂપ થાય છે. હવે આજે આપણે ડીએનએ સ્વયંજનનની જો વાત કરીએ તો તે તમે ધોરણ 12ની અંદર ડિટેલમાં ભણવાનો છો કે ડીએનએ સ્વયંજનન કેવી રીતે થાય છે. ઠીક છે? તદુપરાંત શ્વસન, પછી સ્ત્રાવી પ્રક્રિયાઓ, કોષરસ પટલના સપાટીના વિસ્તાર અને ઉત્સેચક માત્રાને વધારવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. મતલબ કે ઘણા બધા કામ છે. ઠીક છે? કેટલાક સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો ઘણા સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો જેવા કે સાયનોબેક્ટેરિયાની વાત કરેલી છે તમને આની અંદર. તો સાયનોબેક્ટેરિયાના કોષરસમાં પટલથી વિસ્તૃતીકરણ પામેલ રચના જોવા મળે છે જેને આપણે કહીએ છીએ ક્રોમેટોફોર. બરાબર? જે રંજક દ્રવ્ય ધરાવે છે. સાયનોબેક્ટેરિયાની વાત કરી છે તો તેમાં જે પટલ આવેલું હોય છે તે ક્રોમોફોર ધરાવે છે. બરાબર? અને તે મતલબ કે ક્રોમોફોરનું આવરણ હોય છે ને તે શું કરે છે? તો કે રંજક દ્રવ્યો ધરાવે છે. બેક્ટેરિયલ કોષો ચલિત કે અચલિત હોય છે. બેક્ટેરિયલ કોષો ચલિત હોઈ શકે કાં તો અચલિત હોઈ શકે. ઠીક છે? જો ચલિત હોય તો તેઓની કોષ દિવાલ પરથી ઉદ્ભવેલ પાતળી તંતુમય રચના જોવા મળે છે જેને આપણે કસા કહીએ છીએ. મતલબ કે જો આ એક બેક્ટેરિયા હોય, બરાબર, તો બેક્ટેરિયામાં જો એક પૂંછડી જેવું એક રચના આવેલી હોય છે જેને આપણે કહીએ છીએ કસા. કસા આવેલી હોય તો બેક્ટેરિયા કેવા હશે? તો કે તે ચલિત હશે. ને જો આ કસા આવેલી નહીં હોય તો તે કેવા હશે? તો કે અચલિત હશે. જુદા જુદા બેક્ટેરિયામાં કસાની ગોઠવણી એક સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે. આ આપણે ચેપ્ટર નંબર 3ની અંદર ભણી ગયા છે કે કસાઓની સંખ્યા ઉપર આધારિત હોય છે. બેક્ટેરિયાની કસા 3 ભાગોથી બનેલી હોય છે જેને તંતુ, અંકુશ અને તલકાય તંતુ કે કસાની સૌથી મોટી રચના છે. બરાબર? એક તો તંતુ કીધું છે, બીજું કીધું છે તમને અંકુશ અને ત્રીજું કીધું છે તલકાય. મતલબ કે જો આ વાળો જે ઉપર ભાગ જે છે, બરાબર, આ વાળો કસાવાળો ભાગ છે.
બરાબર. કશામાં તમને 3 ભાગ કીધા છે. એક તો એનું ગળું, મતલબ કે આ જે છે તે છે અંકુશ, બરાબર. સૌથી મોટો જે આ ભાગ છે તે છે તલકાય, અને ત્રીજું કીધું છે તંતુ, તંતુ આવારો ભાગ. 3 ભાગ આવેલા હોય છે, બરાબર. કે કશાથી સૌથી મોટી રચના છે કે જે કોષરસ પટલથી બહારની તરફ લંબાયેલી હોય છે, મતલબ કે કોષરસ પટલથી તે બહારની બાજુ લંબાયેલી જોવા મળે છે. કશા સિવાય પીલી અને ફીમરી, શું કીધું છે? પીલી અને ફીમરી પણ બેક્ટેરિયાની સપાટીય રચના છે, મતલબ કે પીલી પણ જોવા મળે છે અને ફીમરીય પણ જોવા મળે છે, પરંતુ તે ચલિતતામાં કોઈ ભાગ ભજવતી નથી. પણ તે ચલિતતામાં કોઈ પ્રકારનો ભાગ ભજવતી નથી. પીલીનું શું કીધું છે? પીલી લંબાયેલ નલિકાકાર સંરચના હોય છે જે વિશિષ્ટ પ્રોટીનથી બનેલી હોય છે. અને ફીમરીની વાત કરીએ તો ફીમરી કોષો પરથી ઉદ્ભવેલ નાની નાની તંતુમય રચનાઓ છે. કેટલાક બેક્ટેરિયામાં તે પાણીના વહેણમાં જોવા મળતા પથ્થરો તથા યજમાન પેશીઓ સાથે ચોંટવામાં મદદરૂપ છે, બરાબર. પીલી અને ફીમરી. તો જો કદાચ મેં ફીમરીની વાત કરીએ તો જાણે કે કોષ છે, તો કોષની ઉપર આવા નાના નાના વાળ જેવા આકાર જોવા મળશે, જેને આપણે કહીએ છીએ ફીમરી, બરાબર. હવે આપણે વાત કરીશું રિબોઝોમ્સ અને સમાવિષ્ટ રચનાઓ. રિબોઝોમ સાથે જે બીજી રચનાઓનો જે સમાવેશ થાય છે તેની વાત કરીશું. તો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં રિબોઝોમ્સ કોષરસ પટલ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. આપણે ભણી ગયા, બરાબર, કે આદિકોષ કેન્દ્રમાં શું કીધું કે રિબોઝોમ જે હોય છે તે કોની સાથે જોડાયેલા હોય છે? તો કે કોષ રસ પટલ સાથે જોડાયેલા હોય છે, જે 15 નેનોમીટરથી 20 નેનોમીટર સુધીનું કદ ધરાવે છે અને 50S અને 30S એમ 2 પેટા એકમો બનેલા હોય છે. 50S અને 30S, આ 50S છે અને આ 30S છે. 50S મોટું હોય, 30S નાનું હોય છે, અને 50S હંમેશા ઉપરની બાજુ હોય છે અને 30S નીચેની બાજુ હોય છે. અને આ બંને એકમ ભેગા થઈ અને શું બનાવે છે? તો કે 70S બનાવે છે. હવે તમને એમ થશે કે આ જે S જે છે 50S, 30S, 70S, એમાં S શું છે? તો S જે છે તે છે સેન્ડબર્ગ નામના વૈજ્ઞાનિક ઉપરથી, મતલબ કે સેન્ડબર્ગ નામનો જે વૈજ્ઞાનિક હતો તેના ઉપરથી, મતલબ કે તેને કોની શોધ કરેલી? રિબોઝોમની શોધ કરેલી, અને તેના નામ ઉપરથી આપણે 50S, 30S અને 70S, મતલબ કે સેન્ડબર્ગ નામથી, સેન્ડબર્ગનો જે આગળનો S છે ને તે S આપણે અહીંયા આગળ લગાડ્યા છે. રિબોઝોમ એ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેનું સ્થાન છે, મતલબ કે રિબોઝોમની જગ્યાએ જ કાં તો રિબોઝોમ જ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરે છે. આ તમે ધોરણ 12ની અંદર ડિટેલમાં ભણશો કે રિબોઝોમ જે છે તે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કેવી રીતે કરે છે તે, ઠીક છે. કોઈ એક mRNA સાથે એક કરતાં વધુ રિબોઝોમ્સ જોડાય તો તેને પોલીરિબોઝોમ્સ અથવા પોલિઝોમ્સ કહે છે. મતલબ કે જ્યારે કોઈ પણ એક જ રિબોઝોમ સાથે એક કરતાં વધારે mRNA જોડાય, મતલબ કે મેસેન્જર RNA જોડાય, તો તેને આપણે શું કીધું? પોલીરિબોઝોમ્સ કાં તો પોલિઝોમ્સ. અને જો RNAની વાત કરીએ તો RNA 3 પ્રકારના હોય, એક mRNA, એક rRNA, મતલબ કે સ્મોલ m હોય છે, mRNA, rRNA અને tRNA. આ 3 પ્રકારના RNA હોય છે. ભાષાંતર દ્વારા mRNAની મદદથી પ્રોટીનનું નિર્માણ કરે છે, મતલબ કે mRNA જે છે ને તેની આપણે એને આગળ ભણશું, જીનેટિક કોડ કહેવાય છે. જીનેટિક કોડના આધારે રિબોઝોમ શું કરે છે? તો કે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરે છે. હવે સૂક્ષ્મકાય રચનાઓ, બીજી રચનાઓની વાત કરેલી છે. તો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોના કોષરસમાં આંશિક દ્રાવ્યો સૂક્ષ્મકાય રચનાઓ સ્વરૂપે સંચય પામે છે.
આવી રચનાઓ કોઈ પણ પટલ વડે ઘેરાયેલ હોતી નથી અને કોષરસમાં મુક્ત સ્વરૂપે વિસ્તરણ પામેલી હોય છે. બરાબર, મતલબ કે આ જે પણ સંરચનાઓ છે તે બધી સંરચનાઓ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની પટલ આવેલી નથી હોતી અને તે ખુલ્લી રીતે કોષરસમાં તે મુક્ત સ્વરૂપે તે તરતા હોય છે કાં તો વિસ્તરણ પામેલા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે તમને કીધું છે ફોસ્ફેટ કણિકાઓ, બીજું કીધું છે સાયનોફાયસિએશન કાં તો સૂક્ષ્મકણો કણિકાઓ અને ગ્લાયકોજન કણિકાઓ. આ બધા જ જે છે તે તમને જોવા મળે છે. હવે નીલહરિત લીલ, જાંબલી અને હરિત પ્રકાશ સંશ્લેષીય બેક્ટેરિયામાં વાયુયુક્ત રસધાનીઓ પણ જોવા મળે છે. બરાબર, તેની અંદર ઘણી બધી રસધાનીઓ પણ તમને જોવા મળે છે. તો આ આપણે વાત કરેલી આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ વિશે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચર જે આપણો હશે તેની અંદર આપણે વાત કરીશું સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો વિશે. આશા રાખું છું કે જે મેં તમને લોકોને આદિકોષ કેન્દ્રીય વિશે જે તમને માહિતી આપેલી તે તમને લોકોને સારી રીતે સમજાઈ ગઈ હશે. થેન્ક યુ.